विद्यार्थी मित्रों लास्ट टाइम आपणे तमने पीडीएफ आपी थी ने एनो क्वेश्चन नंबर 13 जुओ जे पीएमटी 2011 में पूछायेलो है। तो आ पण प्रक्षेप गतिनो दाखलो है। 2011 में पूछायेलो दाखलो है। प्रश्न आ रीतनो है कि एक पदार्थ ने 45 अंशना खूणे प्रक्षिप्त करवामां आवे छे। तो प्रक्षेप बिंदु आगळ जोता महत्तम ऊंचाईवाळा स्थाननो उच्छेद कोण शोधो। हवे उच्छेद कोण तमे 8 9 10 में भणी चूक्या छो। हवे उच्छेद कोण आपणे शोधवानो छे। तो जो पदार्थ ने प्रक्षेप करवामां आवे ने आ रीते जो अहींया ध्यान आपजो, जो पदार्थ ने प्रक्षिप्त करवामां आवे तो एनो गतिपथ आवो परवलय आकारनो होय। हवे आ महत्तम ऊंचाईवाळो बिंदु छे। અહીંથી જોતા ઉચ્છેદ કોણ આ રીતે મળે। તો આ ઉચ્છેદ કોણ જે છે ને એ ઉચ્છેદ કોણને આપણે આલ્ફા વડે દર્શાવી દઈએ। પ્રક્ષેપણ કોણ કેટલો આપેલો છે 45 અંશ આપેલો છે। તો આ પ્રક્ષેપણ કોણ કેટલો હતો 45 અંશ। આટલેથી આટલો ખૂણો કેટલો છે 45 અંશ થાય। આ ઉચ્છેદ કોણ છે। આ મહત્તમ ઊંચાઈવાળું બિંદુ છે। આ મહત્તમ ઊંચાઈ કેટલી થાય h થાય। तो आल्फाનું मूल्य शोधવાનું છે। तो આટલું યાદ રાખવાનું। ઉચ્છેદ કોણ માટે તમે આટલું યાદ રાખજો। મહત્તમ ઊંચાઈ માટે આપણે ટૂંકી રીતો જ યાદ રાખવાની। તો ઉચ્છેદ કોણ જ્યારે મહત્તમ ઊંચાઈ માટે જો શોધીએ તો tan આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan θ/2 થાય। तो उच्छेद कोणનું मूल्य કેટલું થશે tan આલ્ફા બરાબર tan θ/2। અહીંયા તમે tan આલ્ફા બરાબર લખો તો h/x લખાય। h ની કિંમત મૂકી તો v0² sin²θ/2g। થીટાની જગ્યાએ તમે 45 મૂકો। આ બધાનું તમે સાદુરૂપ આપો ને એ રીતે તમે cos θની કિંમત મૂકો અને છેલ્લે સાદુરૂપ આપો તો tan આલ્ફા બરાબર શું મળશે tan θ/2 મળે। જ્યાં થીટાની કિંમત કેટલી મૂકવાની તો 45 મૂકી દેવાની। થીટાની જગ્યાએ હું 45 મૂકી દઉં તો tan આલ્ફા बराबर शू लखीशू tan 45 भाग्या 2। tan 45 भाग्या 2 एटले 1/2। तो आल्फा बराबर केटला थाय tan इनवर्स 1/2 थाय। तो जवाब कयो आवशे tan इनवर्स 1/2 आवे। तो तमारा टूंकू सूत्र याद राखवानुं कि महत्तम ऊंचाईए उच्छेद कोणनुं मूल्य केटलुं थाय तो tan आल्फा बराबर tan θ/2 थाय। हवे तमने एवुं थाय कि आ सूत्र केवी रीते आव्युं बराबर। तो ये सूत्र जो समझवुं होय तो तमे आ रीते समझी शको। तमने खबर है कि tan आल्फा आ तमारे समझवा माटे ज खाली लखुं छुं, बाकी तमारे सीधुं सूत्र ज याद राखवानुं। तो tan आल्फा बराबर शुं लखीशुं बोलो सामेनी बाजू भाग्या पाछळनी बाजू तो x/x थाय के नहीं। हवे x बराबर तमने खबर है x बराबर शुं लखीशुं v0 cos θ इंटू t। शुरुआत में आपणे ज्यारे प्रक्षेप गतिना सूत्रों लखाया था त्यारे x नी जगह आपणे शुं लखीशुं v0 cos θ इंटू t। h नी जगह लखी दीए v0² sin²θ/2g। t एटले महत्तम ऊंचाई माटे लागतो समय तो अहींया आपणे लखी दीए v0 sin θ/g। कारण महत्तम ऊंचाई माटे लागतो समयनुं सूत्र पण तमने खबर है। आ एक v0 उड़ी गया, आ v0 उड़ी जशे, आ g उड़ी जशे, एक sin θ उड़ी जशे। तो रीयु शुं बोलो sin θ भाग्या cos θ एटले tan θ अने भाग्या केटला 2। आ रीते आपणे tan आल्फानुं सूत्र मळ्युं। शुं मळ्युं आ tan आल्फानुं सूत्र मळ्युं। એટલે હવે આ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમારે યાદ રાખવાનું મહત્તમ ઊંચાઈએ ઉચ્છેદ કોણ શોધવો હોય તો tan આલ્ફા બરાબર tan θ/2 થાય। કેટલા થાય બોલો tan આલ્ફા બરાબર tan θ/2। તો જવાબ કયો આવશે tan ઇનવર્સ 1/2 આવે। તો આ પ્રશ્ન PMT 2011 માં પૂછાયેલો છે। હવે એક્ઝેક્ટ આવો દાખલો તમને આપેલો હોય, धारो कि अहीं 45 अंशना खूणानी जग्याए केटलो अंशनो खूणो आपी दीधो होय, धारो कि 30 अंशनो खूणो आपी दीधो होय, तो पछी उच्छेद कोण केटलो मळशे बोलो। अथवा तो अहीं 60 अंशनो खूणो आपी दीधो होय, आपणे 60 अंश लईए पहेला। तो चलो 60 अंशनो खूणो जो आपी दीधो होय तो उच्छेद कोण केटलो मळे। तो जो 60 अंशनो जो खूणो आपेलो होय तो उच्छेद कोण जो शोधवो होय तो अहीं तमे 60 अंशनो खूणो मूकीने तमे जाते प्रयत्न करो, केटलो जवाब आवे छे बोलो। तो तमे जाते विचारो। तो अहीं डायरेक्ट लखता आवड़े कि नहीं तो tan 60 एटले √3/2, tan 60 एटले √3/2 सॉरी tan 60 एटले √3 √3 भाग्या 2 એટલે tan આલ્ફા બરાબર શું આવશે બોલો
અહીંયા ટેન 60ની કિંમત મૂકીએ તો √3 આ ભાગ્યા 2 તો આલ્ફા બરાબર શું લખીશું tan ઇન્વર્સ √3/2 આવે શું આવે બોલો આલ્ફા બરાબર શું લખીશું tan ઇન્વર્સ √3/2 તો અહીંયા જો પ્રક્ષેપણ કોણ જો 60 અંશનો કરવામાં આવે તો એ વખતે ઉચ્છેદ કોણનું મૂલ્ય કેટલું આવશે તો મહત્તમ ઊંચાઈએ ઉચ્છેદ કોણનું મૂલ્ય tan ઇન્વર્સ √3/2 મળે કેટલું મળે tan ઇન્વર્સ √3/2 મળે તો આ રીતે ઉચ્છેદ કોણનો જો દાખલો પૂછાય તો એ તમને આવડવો જોઈએ ત્યાર પછી હવે તમને આવું જ તમને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપું છું ધારો કે આ મહત્તમ ઊંચાઈ છે એની આ અડધી ઊંચાઈ થઈ અડધી ઊંચાઈવાળું બિંદુ એટલે અહીંયા આપણને મળશે ધારો કે આ બિંદુ એ છે બીજું અડધી ઊંચાઈવાળું બિંદુ અહીંયા તમને બી પણ મળે તો ચલો બિંદુ એ માટે તથા બિંદુ બી માટે ઉચ્છેદ કોણનું મૂલ્ય કેટલું હોય એ કામ તમે જાતે કરી દેજો બરાબર અને એનો જવાબ તમારે શું કરવાનું આ વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારે લખવાનો બરાબર એ બિંદુ આગળ અને બી બિંદુ આગળ કેટલો ઉચ્છેદ કોણ હોય એ ઉચ્છેદ કોણનો જવાબ તમારે લખવાનો છે અને જો તમને ના આવડે તો તમે વોટ્સઅપ પર તમે મને જવાબ મોકલી શકો છો વોટ્સઅપ પર કે હાઈ લખીને મોકલી દેવાનું કે ભાઈ આ આન્સર આવડતો નથી ચલો ખ્યાલ આવી ગયો તો એનો જવાબ તમને અમને વોટ્સઅપ થ્રુ આપી દઈશું ચલો ખ્યાલ આવી ગયો તો આટલું તમને આવડવું જોઈએ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ જે આપણે પીડીએફમાં તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા ને 20 એક્ઝામ્પલમાં 14મું એક્ઝામ્પલ જુઓ એ પણ પ્રક્ષેપ ગતિનો જ છે PMT 2012માં પૂછાયેલો છે આ ખાસ યાદ રાખજો બધા જ દાખલા PMTમાં પૂછાયેલા છે નીટમાં પૂછાયેલા દાખલાઓની જ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ તો જો એક પ્રક્ષેપ પદાર્થ માટે મહત્તમ ઊંચાઈ અને અવધિ સમાન છે તો પ્રક્ષેપણ કોણ શોધો આપણે શું શોધવાનું છે પ્રક્ષેપણ કોણ શોધવાનું છે તો જ્યારે પ્રક્ષેપ ગતિના મેં સૂત્રો લખાયા હતા ને તમને તો એમાં એક સૂત્ર આવું લખાયું હતું કે tan θ બરાબર શું લખાય બોલો 4h/r લખાય ને આવું સૂત્ર લખાયું હતું કે નહીં મહત્તમ ઊંચાઈ અને અવધિ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર યાદ રાખવાનું tan θ બરાબર શું લખાય 4h/r હવે આ સૂત્રનો જ અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે અહીંયા તમને શું કીધું છે મહત્તમ ઊંચાઈ અને અવધિ સમાન છે એવું કીધું છે હવે મહત્તમ ઊંચાઈ એટલે h અને અવધિ એટલે r h અને r ના મૂલ્યો સમાન છે હવે h અને r ના મૂલ્યો સમાન છે તો ભાઈ તમે શું લખશો બોલો tan θ બરાબર h ની જગ્યાએ હું r મૂકી દઉં તો 4h અને r ની જગ્યાએ h મૂકી દઉં તો h તો tan θ બરાબર કેટલા થશે 4 તો θ બરાબર શું મળશે બોલો tan ઇન્વર્સ 4 મળે તો આમ પ્રક્ષેપણ કોણનું મૂલ્ય કેટલું થાય બોલો tan θ બરાબર 4 એટલે θ બરાબર tan ઇન્વર્સ 4 થાય હવે આને અનુલક્ષીને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ પૂછી શકાય તમને આ રીતે આપી દીધું હોય કે ભાઈ પ્રક્ષેપણ કોણ કેટલો થાય તો પ્રક્ષેપણ કોણ આપણે શોધી કાઢ્યો તમને એમ કીધું કે મહત્તમ ઊંચાઈ શોધો પ્રારંભિક વેગ તમને આપી દીધો હોય ધારો કે પ્રારંભિક વેગ v0 છે એવું તમને પક્ષમાં આપી દીધું હોય તો મહત્તમ ઊંચાઈ શોધો હવે મહત્તમ ઊંચાઈ શોધવાનું જો આના પરથી કીધું હોય તો તમે કેવી રીતે શોધો બોલો તો તમને ખબર છે કે h બરાબર શું લખાય બોલો v0 સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર θ/2g લખાય કે નહીં પણ અહીંયા tan θ બરાબર 4 આપી દીધા છે અને અહીંયા તો આપે છે sin θ તો tan θ પરથી sin θ શોધતે તમને આવડવું જોઈએ તો અહીંયા 4/1 તો લખાય ને તો જો અહીંયા હું ત્રિકોણ દોરી દઉં છું તમારે tan θ પરથી sin θ કેવી રીતે શોધવાના તો હું તમને સમજાવી દઉં અહીંયા ખૂણો લેવાનો θ tan θ બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાછળની બાજુ તો પછી આ કર્ણનું માપ કેટલું થાય બોલો 4 નો વર્ગ 16 1 નો વર્ગ 1 16 ને 1 17 એટલે √17 થાય તો tan θ બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાછળની બાજુ આવો એક ત્રિકોણ દોરી દેવાનો ખૂણો લઈ લેવાનો θ આ સામેની બાજુ આ પાછળની બાજુ એટલે કર્ણનું માપ √17 થાય તો sin θ બરાબર શું લખાય બોલો sin θ બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એટલે 4/√17 લખાય તો અહીંયા sin સ્ક્વેર θ છે તો sin સ્ક્વેર θ બરાબર 4 નો વર્ગ 16/17 તો એ કિંમત તમે અહીંયા મૂકી શકો તો પછી મહત્તમ ઊંચાઈ કેટલી મળશે તો મહત્તમ ઊંચાઈ h બરાબર જો લખીએ તો v0 સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર θ ની જગ્યાએ લખી દઈએ 16/17 અને ભાગ્યા 2g એટલે આના બરાબર જો લખીએ તો 16 v0 સ્ક્વેર 17 દુના અંશનો છેદ ક્યાં જાય છેદમાં એટલે 17 દુના 34 34g થાય
તો એ વખતે મહત્તમ ઊંચાઈ આટલી મળે। તો આવા પ્રકારના દાખલા પૂછી શકાય। તો 4 ઓપ્શનમાં ઊંચાઈનું મૂલ્ય આપેલું હોય તો એ રીતે તમે લખી શકો કે નહીં? તો એક પ્રક્ષેપ પદાર્થ માટે મહત્તમ ઊંચાઈના અવધિ સમાન હોય તો પ્રક્ષેપણ કોણ શોધો, તો અહીંયા દાખલો પૂરો થઈ ગયો। પણ જોડે જોડે એવું પણ કહે કે મહત્તમ ઊંચાઈ શોધો તો એની મહત્તમ ઊંચાઈ એટલી મળે। તો આ એનો પ્રક્ષેપણ કોણ મળ્યો, આ મહત્તમ ઊંચાઈ મળ્યો। આવો દાખલો ઓલરેડી પૂછાઈ ગયેલો છે, તો આવો ફેરફારવાળો દાખલો પૂછી શકાય। એ રીતે અવધિ શોધવાનું પણ પૂછી શકે। તો અવધિ કેટલી થાય એ હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, આ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અથવા તો તમે વોટ્સઅપ થ્રુ આનો આન્સર મને મોકલી શકો છો। ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો આવા પ્રકારના ફેરફાર હોઈ શકે। એક્ઝેક્ટ એ પ્રકારનો જો દાખલો અહીંયા આપણે બનાવવો હોય તો આ રીતે બનાવી શકીએ કે એક પ્રક્ષેપ પદાર્થ માટે મહત્તમ ઊંચાઈ અવધિથી અડધી છે, તો પ્રક્ષેપણ કોણ શોધો તથા એચ અને આર શોધો। આવો દાખલો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, અથવા તો એક દાખલો આવો ગણાવી દઉં છું। ચલો, મહત્તમ ઊંચાઈ અવધિથી અડધી છે એટલે r/2 થાય, એટલે આપણે આવું લખી શકીએ r બરાબર 2h થાય। હું આરની જગ્યાએ 2h મૂકી દઉં તો 4h/2h, એટલે tan θ બરાબર 2। તો એ વખતે tan θ બરાબર 2, તો θ બરાબર શું આવશે? tan ઇન્વર્સ 2। તો એ વખતે આ જવાબ આવશે। તો ઊંચાઈ એ અવધિથી અડધી હોય તો એ વખતે θ બરાબર tan ઇન્વર્સ 2 લખી શકો। અને θ બરાબર જો 2 હોય, tan θ બરાબર 2 હોય તો 2/1 તો અહીંયા 2 આવશે। 2 નો વર્ગ અહીંયા કેટલો થઈ જશે? 4, 4 ને 1 5, એટલે અહીંયા √5 થઈ જશે। તો sin θ ની કિંમત કેટલી મળશે બોલો? તો sin θ ની કિંમત જો લખીએ તો સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એટલે 2/√5, અને cos θ નું મૂલ્ય જો શોધવાનું કીધું હોય તો પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એટલે 1/√5। આ રીતે તમે sin θ અને cos θ શોધી શકો। હવે તમને આના માટે અવધિ શોધવાનું કીધું હોય તો અવધિનું સૂત્ર તમને ખબર છે ને? અવધિ માટે તમે શું લખશો બોલો? v0² sin 2θ, અને જો નીચે અવધિ એટલે નીચે 2 મૂકી દેવાના, તો છેદમાં શું આવશે? માત્ર g આવે। તો આના બરાબર જો લખીએ તો v0²/g sin 2θ ની જગ્યાએ શું લખાય? 2 sin θ * cos θ। આ સૂત્ર મેં તમને લખાવી હતું। sin 2θ ની જગ્યાએ શું લખાય બોલો? 2 sin θ * cos θ। તો આના બરાબર જો લખીએ તો v0²/g, 2 ની જગ્યાએ 2, sin θ ની જગ્યાએ 2/√5 અને cos θ ની જગ્યાએ 1/√5। હવે આનું સાદરૂપ આપો, 2 × 2 કેટલા થાય? 4 v0², 2 × 2 4 v0² √5 × √5 એટલે 5, 5 × g એટલે 5g। તો આટલી અવધિ મળે। અહીંયા મેં અવધિ શોધી, આગળના દાખલા મહત્તમ ઊંચાઈ શોધી હતી। અવધિ શોધવા માટે તમારે આ રીતે ગણવું પડે। અવધિમાં સાઇન કોસ બંનેની જરૂર પડે તો બંને શોધી કાઢવાના। sin θ બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, cos θ બરાબર પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, એ રીતે તમે અવધિ શોધી શકો। અહીંયા અવધિ શોધી ને તો મહત્તમ ઊંચાઈ જાતે શોધો। અહીંયા મહત્તમ ઊંચાઈ શોધી હતી ને તો અવધિ તમારે જાતે શોધવાની। ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો આવા પ્રકારના ફેરફારો પૂછી શકાય। તો આ પ્રકારના દાખલા તમારે તૈયાર કરી દેવાના। ઓકે।